ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। Hello Prime Minister, this is Jasleen from BTC Punjabi. ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। Hello Prime Minister, this is Jasleen from BTC Punjabi. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ। Hello Prime Minister, this is Jasleen from BTC Punjabi. My question is about NRI fraud marriages. There have been many complaints about NRI fraud marriages. Some people are making big money by arranging wedding ties in India and helping in getting Canadian citizenship here. There has been a recent case in Punjab where a boy has committed suicide and the girl is here in Toronto. This case is all over social media. Chairperson of the Women Commission in Punjab has written a letter to you this morning requesting to take some rapid action and stop such exploitation and bring the culprits to justice. She has also requested for operations to deport such fraudsters, including confiscation of passports. Will you think of bringing changes to the immigration rules? It is a particularly vile practice that fraudulent immigration consultants impose on people who are desperately seeking a better life to come to Canada. If someone can promise to you that they can accelerate your file with the Government of Canada, they're lying to you. Yes, there are legitimate immigration consultants who can help you with the processes, but there are too many people making promises to vulnerable people that they simply cannot back up. Again, the Government of Canada has taken a number of steps to crack down on fraudulent immigration consultants. That's why I would encourage everyone to consult the official Government of Canada websites for information on how to protect themselves from fraudulent extortionists and criminals who will try and take your money and not deliver you on the promise of coming to Canada. We will continue to make sure that we're doing everything we can to protect vulnerable people around the world from these criminal practices. But as you know, many of these people are based in other countries and are beyond the reach of Canadian law. And that's why I impress upon people here in Canada to tell your acquaintances, tell your family members that the immigration processes are available through the Government of Canada website, and to be very careful of people who are promising you easy answers to what is necessarily a complex system. ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
My follow-up is that will government think of tightening the immigration rules in Canada? No, we're not going to tighten immigration rules. We know how important it is to continue to be open to people coming to this country, bringing family members over, joining family members for important occasions like funerals and weddings. It's been a long pandemic and far too many families have been separated, and quite frankly, Canada needs more people coming to build their lives and their future in Canada so we can pick up the pace of this recovery. We're going to continue to be the open, generous country we've always been, continue to take advantage of the fact that Canadians remain positive towards immigration, even as so many other countries turn their backs. The Liberal Party has always been the party of immigration. We will continue to make sure that we have a strong, rigorous but generous immigration system to allow people to come, build their lives here and build our country better every step of the way. ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। नहीं चाहती ਜਿਹੜੇ 100 ਚ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਐਟ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਾਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਹਨੀय ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਬੀ ਜਸਲੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਸਲੀਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਾਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਰਾਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਲੀਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ, ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।